वो परमात्मा ही होंदे हन आके इंसानी जीवन इंसानी जामा लैके जो धरती ते आउंदे चौंकी साहब फिर वो कोई करिश्मा नहीं करते अपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वो वचन जिहड़े आ जो प्रवचन हैं जो शिक्षावां हैं जो उन्होंने विचारधारा मानवता मनुखता भाईचारा उसनूं ही दर्शाते हैं तो फिर इस जो व्यवस्था है उस ते कड़ा प्रहार करते हैं। सो बाणी विच भी वैसे तो एक नहीं हाँ जी इन्नियां तुकां हर महापुरुष ने जिन्ने भी 36 महापुरुष है उन्होंने सोच एक सी क्योंकि जी भगती मूवमेंट चली है हाँ जी वो भी इसे के खिलाफ ही चली है भी मानवता को अधिकार प्रॉपर नहीं बराबरता है चली ही इस करके भगती मूवमेंट बराबरता लियाउण वास्ते ही हाँ सो गुरु दे प्यारे सब कुछ किया गया तो बाणी विच बचन आउंदे ने सबनी घटी 100 बसे 100 बिन घट ना कोई इहो जी घट इहो जिहा शरीर जिहदे विच उहदी जोत ना होवे हाँ जी कहते हैं ना भी सारिਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ही पैदा किए है ना जे ਉਹਦੇ पैदा किए आ तो फिर भाई जात पात किते जे प्यो एक आ एक पिता एक के हम बारक जे एक प्यो दे बच्चे एक आ तो फिर वो साडे विच पाड़ा काहदा आ पाड़ा किन्हां ने पाया ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੱਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਉਹਦੇ ਆਇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮੇਡੀਅਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुन के हासा भी आता रहा पर अज हासे वाली गल्लां सुनने की लोड़ नहीं अज जिम्मेवारी इहो जी है भी हर पक्षों पंजाब नूं खुशहाल करना सरदार भगवंत सिंह मान जी तुसी चीफ मिनिस्टर तुहानूं जिम्मेवारी बहुत वड्डी बनी है तुसी पंजाब दे भले वास्ते पंजाब दे नाल बहुत वड्डे लारे मैं कहंदा वादे करके आए हैं आओ रब तुहानूं सो मत रब तुहानूं ताकत देवे कि तुसी वो वादियां च कामयाब हो मैं इत्थे एक गल करता मेरा किसी पार्टी नाल कोई संबंध नहीं मैं मानवता के तौर के उत्ते भारत का मैं वासी हाँ भारत मेरा देश है मिट्टी मेरी यानी पंजाब जिथे मैं जमया पंजाब नाल मेरा मोह है सो पंजाब नूं खुशहाल देखना साडा धर्म आ क्योंकि पंजाब ने बहुत वड्डियां मल्लां कुर्बानियां कीतियां ते जिन्होंने भी जिम्मेवारी बनती है वो अरदासा करना साडा फर्ज बनता है पार्टी कोई भी होवे असी पंजाब खुशहाल देखना चाहते हैं सो जिन्होंने मौका मिलया इस मौके नूं फिर पछताउण दा कोई फायदा नहीं कि एक बारी जे मैनूं फिर मौका दे दिओ एक बारी फिर मौका दे दिओ मौका तुहानूं संगतां ने दे दिता है जे इह तों खुंज गए फिर मुड़ के जिद्दां दो पार्टियां दा जां बाकियां दा हाल होया ये साडा भी हो सकता तो असी अरदास करते हैं भी पंजाब के भले वास्ते वैसे तुहानूं घेरिया आले दुआले बहुत बुरी तरह ना जिम्मेवारियां चैलेंज भी बहुत है पर असी बेनती करते हैं गुरु महाराज के चरणों में कि पंजाब के भले वास्ते जिन्होंने भी जिम्मेवारी मिली है वो ईमानदारी नाल निभावे इत्थे ऐड करदा मैं एक चीज़ हाँ जी जिस तरह आप देखते जिहड़ियां पार्टियां हारियां जी जिस तरह अकाली दल उन्होंने ਜਿਹੜੇ जिन्ने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता सी वो भी हार गए पर उन्होंने किसी वर्कर ने या किसी लीडर नूं पैर की जुत्ती नहीं कहा है उन्होंने हार नूं स्वीकारिया और एकजुट होकर फिर दोबारा काम करने का फैसला किया इत्थे अगर बाई चांस कांग्रेस जित जाती तो चन्नी साहब फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाते फिर सुनील जाखड़ की कोई हिम्मत नहीं पैनी सी कि वो ये गल कर सकते यार जो इन्हों के दिल में पहले ही मैल सी बंद कितना देंगे वही मैं कह रहा कि ये इत्थे सिर्फ इसे करके कि रविदासिया समाज का चन्नी है इस करके उन्होंने ये शब्द जोड़े इस्तेमाल किए हैं।
ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਸਟੇਟ ਆ, ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਆਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਵਾਸਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ, ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਦਿਓ। ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਹੀ ਲੜੇ, ਆਪਸ ਹੀ ਲੜੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮੌਕਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਤਾਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਲਚਰ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸੇ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ, 4.5 ਸਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਦੂਏ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਗਲੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਏਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਰਣ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਰਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ 2 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 6-7 ਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋੜੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਬਿਕਲੇ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਡੇਰਾ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਭਰੋ ਮਜਾਰਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਇੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ RSS ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਵੀ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੜਵਾ ਕੇ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਕਰਵਾਤੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 50ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ,
ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 50ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਨ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪੱਪਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਪੱਪਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਹ ਸੰਤ ਪੱਪਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ 2-3 ਵਾਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 50ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਟਰਸਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਖੈਰ ਖਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਖੈਰ ਖਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ 10-9 ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਰਨਦਾਸ ਜੀ ਬੰਗੜ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਹੁਤ ਦਾਨੀ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਰ ਬੀਬੀ ਪੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਬੀਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਲ ਹੀ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ 85ਵਾਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85ਵਾਂ ਬਰਥ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਮਾਇਆ ਜੀ, ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਰਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਵਰਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਮਰੀਕ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਵਰਨ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਆਜੂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ। ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਵੀ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਪੂਰੀ ਕਾਂਚੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਨ ਬੰਗੜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਚੀ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲੀ ਟੋਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਟੋਪੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਟੋਪੀਆਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਤੱਕ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ
ਕਲਿੱਪਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਪ ਬਾਊ ਸਵਰਨਦਾਸ ਜੀ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਅਲੀਸ਼ਾ, ਇਹ ਬੱਚੀ 21ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ। 21ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਸਟਰ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁੜਬੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ 21ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਤੱਕ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ 41ਵੀਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਂਚੀ TV ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ, मीना रत्तू, सुपुत्री हरमेश रत्तू जी और बीबी हरभजन कौर रत्तू जिहड़े कि कांची टीवी ते उत्ते प्रेजेंटर भी हैं। ये उन्होंने बच्ची है मीना रत्तू जी। ये मंडे वाले दिन आ जिहड़ा मंडे लंघ के गया उस दिन लंडन तो पैदल चली है और कल दोपहरे पैदल 120 मील चल के बर्मिंघम पहुंची है। ये 120 मील पैदल चलने का कारण की है, ये एक चैरिटी लिए बच्ची काम कर रही है। वो आई कैन ब्लाइंड चैरिटी है। वो लोग जिहड़े अखां तो रोशनी गवा चुके ने, जिहड़े किसी का सहारा टोलते हैं, उन्हां दी भलाई वास्ते, उन्हां दी सेहत वास्ते, उन्हां दी अखां वास्ते जां उन्हां दी मदद वास्ते इस बच्ची ने 120 मील मंडे तो लैके कल तक लंडन तो लैके बर्मी तक चलिया, चैरिटी दे विच सहयोग पाया। जो भी मनी, जो भी पैसा, जो कोई भी इकट्ठा होया इन्हें चैरिटी नूं भेंट कर दिता है। सो बच्ची दी इस हिम्मत दा जो इन्हें हौसला किया है उहदी कांची टीवी सारा अदारा दाद दिंदा है और बेनती करदा गुरु के चरणों में इहो जिहे बच्चे हर घर दे विच होण ताकि मानवता का भला भी करन ते अपने माँ बाप का भी ते समाज दा कौम दा। सो बहुत बहुत धन्यवाद बीबी रत्तू जी, तुसीं घर बैठे मेरा प्रोग्राम देख रहे हो। बीबी हरभजन रत्तू जी, हरमेश रत्तू जी, तुसीं इहो जी बच्ची नूं जन्म दिता, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, तुहानूं बहुत बहुत बधाइयां। सो अगला जिहड़ा साडा क्लिप होएगा वो मैं दिखाउण जा रहा। सो ये राजेश रंधावा जी, सो राजेश रंधावा जी, बीबी परवीन रंधावा जी। सो राजेश रंधावा जी तुसीं 41 सालों के हो गए, अपनी मम्मी डैडी के नाल खड़े हो, बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू राजेश रंधावा जी, बीबी परवीन जी, तुहानूं बहुत बहुत बधाइयाँ 41वें जन्म दिहाड़े दियां। अते नाल ही तुहाडे माँ बाप राज रंधावा जी अते बीबी भोली रंधावा जी नूं बहुत बहुत बधाइयाँ। उन्हां दा छोटा भाई साहबान और अपने किशोर ते किशोर दी मिसेज नूं बहुत बहुत बधाइयाँ, बड़े भाई का जन्म दिहाड़ा। सो एक केक कट के खिला रहे ने ते जी तो साडा भी करदा भी साडे वल भी आ जावे। चलो देखते हैं प्रोग्राम तो बाद
ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਕੇਕ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੰਚੀ ਬੀਬੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਪੌਲ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਸਿਮਰੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਿਖਿਆ, 5 ਬਾਪ ਲਿਖੇ ਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਪ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਪ ਕਿਹਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੜਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਬਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਤੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਸਿਮਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ 41ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮਾਰੀ ਤੇਰੀ ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਆਜੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਲੋ, ਪੜ੍ਹਾਵੋ, ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਾਵੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਬੀਬੀ ਹਰਮੇਸ਼। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਰਜੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਮੀਨਾ ਰੱਤੂ ਨੂੰ ਵੀ। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੀਨਾ ਰੱਤੂ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ 6 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ 6 ਜਣੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਦਖਿਆਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਆਰਜ਼ੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ। ਬੀਬੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਟੀਵੀ ਆ, ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਟੀਵੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਸੋ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਭਾਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦਾ 4 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਮਾਪੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਮੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਚਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ 120 ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ 100 ਬੰਦਾ ਜੁੜੇਗਾ, 100 ਬੱਚੇ ਜੁੜਨਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਡੇ ਹੋਵੇ, ਮਦਰ ਡੇ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਕ ਮਾਪੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਮਦਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਾਦਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੀਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕੀ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਬੁਰਾਈ ਪਕੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਵੇਕੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੁੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਲਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਨ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਚੌਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ ਚੂਰੋ ਚੂਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 21 ਦੇ 31 ਮੋੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਰਲਡ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਣੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਡੋਲਣ ਦੇਗਾ। ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲੱਗਾ ਵਾ ਲਾਉਣ, ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਾ ਲਾਉਣ ਜੀ। ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਦੁੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵਧਾਈਆਂ, ਮਿਡਲਮੈਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਮਾਮੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਓ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਲਾਓ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਆਇਨ
ਐਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਇਹ ਜੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਗੁਹਾੜੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪੁੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ, ਪੋਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬੀਬੀ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ, ਸੰਨੀ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨਾਨਾ ਬਣ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਸੂਰਿਆ ਬੇਟੀ ਬੇਟੀ ਇਹ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਸੂਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਿਤੂ ਪੌਲ ਜੀ, ਰਿਤੂ ਜੀ ਬੱਚੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਾ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, thank you। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੁੱਗਲ ਜੂਨੀਅਰ ਦੁੱਗਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲੜਕੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ 'ਤੇ, ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਕੌਮ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਪਾਉਂਡ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਪਾਉਂਡ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਹਰੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਡੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਪਾਉਂਡ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਈਓ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਲਤਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਆਹੀ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਵੀਰ ਤਲਣ ਜੀ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਬਾਲਮੀਕ ਸਭਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਭਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਚੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ,
4 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ 6 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਕਾਲਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸੀਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਝ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਣ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਰੱਤੂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ। ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਨਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਮੀਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇਖਣ, ਡੇਵਨ ਕੋਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਵੀ 120 ਮੀਲ ਇਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੁਖੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੈਗੇ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪੈਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ 120 ਮੀਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਰੱਤੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਮਿਸਿਜ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਡਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਮਿਡਲੈਂਡ 'ਚ ਆਏ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ 131ਵਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਦੀ ਵੀਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਲ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅਖੀਰਲੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਐਜੂਕੇਟ, ਐਡੀਟੇਟ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਿਲਕ ਦੀ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਕਾਂਚੀ TV ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।